समस्त को नमस्कार। प्रेज लॉर्ड। आज आम मैंने बेसी मूल्यवान एवं गोटे ख्रीष्टान समाजर आत्मिकतार मूल्यवान विषय आम आलोचना करवा। ताहा हेउची जड़े ख्रीष्टान लोक मूर्ति पूजार व्यवहृत खाद्य सामग्री खाइबा उचित कि ना नुहे। तो आपण माने शुणु शुणु कहिबे नहीं से ख्रीष्टान लोक खाइबा उचित नहीं। कौन पाई नहीं से कारण पाई प्रांजल भाव में आम आलोचना करवा। तेणु आपण मैंने मो सहित वाक्य शुणा निमंते जो वाक्य शुणुंट बाइबल देखु वाक्य आम शिखा तापूर टी प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवकाश देल। आज दिन में आम जो विषय आलोचना करने को चाहूँ ता आत्मिक सरल भाव में बुझा निमंते साहाय्य कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुचु, आमेन। तो प्रथम करंती 8 पर्व 4-11 में पढ़िबा। एणु देव प्रसाद भोजन विषय आम्भे माने जाणु जे जगत रे देवता बोली किछि नाही, आउ एक ईश्वर बिना द्वितीय नाही। कारण स्वर्ग रे हेउ बा पृथ्वी रे हेउ जो मानकु देवता बोली कहंती, यद्यपि से माने थाई पारंती, एपरि तो अनेक देवता अनेक प्रभु अछंती, तथापि आमनंकर एकमात्र ईश्वर अर्थात जेहु पितांको ठारु समस्त विषय होइअछि, आ आम्भे माने ताहांको निमंते होइअछु। पुणी एकमात्र प्रभु अर्थात यीशु ख्रीष्ट ताहांको द्वारा समस्त विषय होइअछि, पुणी ताहांको द्वारा आम्भे माने होइअछु। तथापि समस्तंकर ही ज्ञान नाही, किंतु केतेक लोक ए पर्यंत देवता अछि बोली भाबी देव प्रसाद भोजन करंती, आउ सेमानकर विवेक दुर्बल थिबार कलुषित हुए। किंतु खाद्य द्रव्य आमानकु ईश्वरको निकटरे ग्राह्य कि अग्राह्य कराए नाही। भोजन न कले आमानकर क्षति हुए नाही, किंबा भोजन कले आमानकर लाभ हुए नाही। किंतु सावधान, काले तुमानकर एही अधिकार दुर्बल मानकर झुंटिबार कारण हुए। एणु कारण ज्ञानी जे तुमको जदि कही देवालय रे भोजन रे बसी थिबार देखे, तेबे से दुर्बल होइथिले तार विवेक कोन देव प्रसाद भोजन करने को साहसिक हेबो नहीं। तेणु जो दुर्बल भ्राता निमंते ख्रीष्ट मृत्यु भोग कले से तुम ज्ञान द्वारा नष्ट होउची। देखंतु अनेक लोक माने यार सत्यता खोजंती ना। आमे ख्रीष्टान हेइचु माने आमे मूर्ति पूजा देव पूजा व्यवहृत सामग्री आमे खाइबा नहीं सेतिकी जानिछंती। किंतु आपण माने सेतिकी रे रहंतु नाही, याकु सत्य जानबा पई चेष्टा करंतु। करंती मंडली रे देव प्रसाद खाइबा विषय रे काहे कि आलोचनार आवश्यक हैला। प्रथम कथा, करंती मंडली रे लोक माने मूर्ति पूजा रे व्यवहार हेथिबा सामग्री पूजा विधि विषय खाइबा उचित ना नाही रे काहे कि आलोचना करागला। आपण माने बेसी सहज बोली कहि पारंती, जेतु लोक माने चारिडे पूजा करंती बाई चांस खाइबे तो सेथि पई कुहा जाइथिबो बोली कहि पारंती। किंतु यार सत्यता टिके भिन्न प्रकार अछि। देखंतु पाउलंकर भाषा रे देवता बोली किछि नाही लिखा अछि। जगत रे देवता बोली किछि नाही, से क्लियर लिखा अछि। स्वर्ग रे हेउ पृथ्वी रे हेउ जणे आके परमेश्वर हो बोली लिखा अछि। आउ खाइबा पीबा द्वारा आमानंकर किछि लाभ क्षति हौ नहीं बोली लिखा अछि। खाइले क्षति खाइले लाभ सेंति नाही बोली लिखा अछि। जदि भी देवता अछि बोली कहूच, एमिति तो अनेक अछंती, किंतु ईश्वर एकमात्र जे कि समग्र जगत को सृष्टि कले, आमानंकु सृष्टि कले, समस्त विषय तांको द्वारा सृष्टि हेछि। आ तांको द्वारा सृष्टि हेथिबा विषय आमे खाइबा न खाइबा किछि समस्या नाही बोली से कहबाकू चाहछंती। तथापि मूर्ति पूजा विषय रे देव पूजा विषय रे व्यवहृत होइथिबा विषय खाइबाटा लोक मानक आज भय लागे, डर लागे। लोक माने जेतले खाइ दियंती, एक तो से माने शैतान हमको एबे धरिबो बोली भाबंती, आ द्वितीय तो ईश्वर ठार आम अलगा हेलु बोली भाबंती, ईश्वर ठार विच्छिन्न हेलु बोली भाबंती। तो जो द्वारा बहुत समस्या हुए।
ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଦେବତା ଲୋକମାନେ କାଠ ତିଆରି ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ଖାଇପାରିବା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ଯଦି ଜଣେ ଦେବାଳୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବାର ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବୋଲି ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଧିକାର ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତାର ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇନାହିଁ, ବିବେକ କଳୁଷିତ ଅଛି, ଦୂଷିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। କାରଣ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଜଣକୁ ଆଘାତ କରିକି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟତା ସେମାନେ ନ ଜାଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ ଆଲୋଚନା, ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ବୋଲି, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। କେମିତି ଗ୍ରୁପ ପାଉଛୁ? ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବ ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ କାହାର ହେଇଥିବ, କାହାର ନାହିଁ, କାହାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଜେ ବଳି କରି ଖାଉଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଜଣେ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବଳି କରି ଖାଇବାଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ସେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାର ଲୋକ କଥା କହୁନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ନାମ ଗଢ଼ା ତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ନା, ବାହାର ଲୋକ ଖାଇପାରିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଘାତ ହେବା ନ ହେବାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମେଚୋର୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଇମେଚୋର୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସେଥିପାଇଁ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିବା ଲୋକ କିଏ? ଖାଇଲେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଲୋକ କିଏ? ଏଇଠି ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ, ଆଉ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହିଁ ସେଟା କିଏ? ମାନେ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଏଇ ଭାବନାର ଜ୍ଞାନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲେ ସମସ୍ୟା,
ଏମିତି ଭାବନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ସଜାତି ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବା ଦେବୀ ପୂଜାର ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୂଜା ବିଧି କରିଥିବାଟା ଖାଇବାଟା? କିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି? ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ କର କିମ୍ବା ଖାଅ ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବି ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇଲା ଏଇଟା? ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଏବେ, ମାନେ ତାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆନ୍ସର ଦେବି। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତ ବିଜାତି ମାନେ ଆଗରୁ ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ମାଂସ? ପୂଜା ବିଧି ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି। ସଜାତି ମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବିଜାତି ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବଢେଇଲେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେବା ଦେବୀ ପୂଜା କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପାଇଲେ, ସିଦ୍ଧତା ପରିତାଣ ପାଇଲେ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ବିଧି କରିଥିବାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବିକ୍ରୟ ହଉଛି, ସେମାନେ ତା କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ସିଦ୍ଧ ପରିତାଣ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେମାନେ ସେଟା ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଟା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେବାଦେବୀ ଜାଗାରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ କି? ତ ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8 ପର୍ବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ, ମନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଛି ଯେ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜାତି ମାନେ। ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ଜାଣିକି ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଯଦି ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ପୂଜା ବିଧି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଗରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସଜାତି ମାନଙ୍କର ବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର, ଯେ ସେଠି ଏମିତି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଜାତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତେଣୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇପାରବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାଉଲ ସଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଜାତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ନା, ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଅଛି, ଖାଇବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନେ
କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିକି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱଜାତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବିଜାତି ମାନେ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦେବାଦେବୀ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର, ଦୁର୍ବଳ ବିବେକୀ ଲୋକର କଣ ହବ ନା ଆଘାତର କାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଖାଉ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କିଏ? ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କିଏ ଅଛି? ସେଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ? ସେଟା ହଉଛି ବିଜାତି ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱଜାତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଜାତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜାତି ଭାଇମାନେ ତମେମାନେ ଏଇ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ହଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଖାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଜାତି ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମର ଏହି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଆଘାତ ହେବେ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ଏଟା ହୁଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିପକ୍ୱ ଅପରିପକ୍ୱ ରହିବାଟା କେତେ ସମସ୍ୟା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମିତି ଏବେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥିବା ମାଂସ କିଏ କୋଉଟେ ବିକୁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବିକିଥିବାଟା ଆମେ ଖାଇବା କି ନାହିଁ, କିଣିବା କି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେମିତି ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବିକିକି କିଣିକି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଖାଇ ହବ କି ନାହିଁ? ଏଠି ଆଲୋଚନା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଅ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଆସିଯିବ, ଖାଇ ହବ ନା ନାହିଁ? କିଏ ବି ଝୁଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ଖାଇ ହବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ରୋମରେ ପାଉଲ ଜେଲରେ ଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ସେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିପକ୍ୱତା ଯେତେବେଳେ ହାସଲ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ରୋମରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି କଲୋସି ମଣ୍ଡଳୀର। 2 ପର୍ବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, 2:20 ଆମେ ଦେଖିବା। ତୁମମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଛ, ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ପ୍ରଥମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୃତ ହେଇଛ, 21, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନରେ କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହେଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ପାଉଲ ପରିପକ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। କାହିଁକି? ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏକା ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହିଁ, ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଭେନ୍ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କ୍ରମାଗତରେ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିଛି, ଆତ୍ମିକରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୀବ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ପରିପକ୍ୱତା ଆଉ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛି। ଆଉ ରୋମୀ ଅନୁସାରେ, କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? ଖଡ଼ଗ, ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କହିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପରି କାହିଁକି କହୁଛ କି ତୁମେ ଏଇଟା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8 ପର୍ବରେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବିଜାତି ମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଉଭୟ ସେମାନେ ବଢ଼ିଲେ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ଦିନେ ଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଇବା ଛୁଇଁବା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଛୁଇଁବା, ଏଇଟା ଖାଇବା, ଦେବପ୍ରସାଦ ଏମିତି ପୂଜା କରାହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମନୋଭାବ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଡରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଂସାରିକ। କେତେବେଳେ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଲୋସି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ ବଢିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। 22 ଏଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଅ ନାହିଁ ଛୁଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଛି, ଦେବ ପୂଜା ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲକୋହଲ ମାନେ ପିଇଲେ କି ସମସ୍ୟା, ସେ ଉପରେ କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଖାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଉପରେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ। ତ ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହବ, ଖାଇଲେ ସରିଲା ଏଇଟା। 23 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭଜନା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଅଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ସାର ନାହିଁ, ତ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପୃଥକ ରହିବା, ଏଇଟା ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଛୁଇଁବା ନାହିଁ, ଏଇଟା କଲେ ବିପଦ ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ? এটা ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭଜନା ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱଇଚ୍ଛା। এটা ଭଜନ ନାହିଁ, ଭଜନ। ଏଇଟା ଭଜନ ହେଲେ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଭଜନ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଖାଇବା ଏଇଟା, ତେଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭଜନ, ଏଇଟା ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଭଜନ ମାନେ ଖାଇବା। এটা ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭଜନ ମାନେ କଣ? ନିଜର ନିଜ ଆଡୁ ଭକ୍ତି, এটা ନିଜ ଆଡୁ ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। এটা ଖାଇବି ନ ଖାଇବି, ଛୁଇଁଲେ ଏମିତି ହବ, ଅଶୁଚି ହେବି, এটা ଯିବି ନାହିଁ, এইসবু ମନୁଷ୍ୟର କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ମଣିଷ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବ ତୃପ୍ତି ପାଇବ, ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଶରୀର କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲି, କିଛି ଭିନ୍ନ ହେଲି, ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲି ଏମିତି ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ସାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଆଗରେ କେମିତିକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ଆଗ ପଛ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବର ତୃପ୍ତି ସେନା ହବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ 14:14 ଯଦି ଦେଖିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିଜେ ଅସୁଚି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଣ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଅସୁଚି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ କେବଳ ତାହାରି ପ୍ରତି ତାହା ଅସୁଚି। କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ଅସୁଚି ନାହିଁ, ଯିଏ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅସୁଚି କେବଳ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାରି କାନ୍ଥ ଚାରି ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା 1 Corinthians 10:25 ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଜଣେ ଲୋକ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେ କଣ କରୁଛି? ବିବେକ ସକାଶେ କିଛି ନ ପଚାରିକି ଭୋଜନ କରୁଛି। ବଜାରରେ କିଛି ନ ପଚାରି ସେ ଖାଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହିଁ, ନ ପଚାରିକି ସେ ଖାଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ସେଟା ଖାଇଲେ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ବିବେକ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବିବେକ ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିଷୟ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ ଖାଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ
किए जाने विवेक को केमती लागुच मुझे जानने कि वाक्य सेमती नहीं परिपक्व ख्रीष्टान सत्य ज्ञान पाइलार विश्वास जीवन अलग प्रथम तिमोथी 4:3 जदि आम देखा सेठी लेखा अच्छी लोक मैंने सेठी अच्छा मिथ्यावादी मैंने विवाह निषेध करती पुणी विभिन्न खाद्य पदार्थ पृथक रहा निम्ते शिक्षा दिखती विश्वासी और सत्य जानी लोक मान द्वारा धन्यवाद सह भोजन करा निमंते ईश्वर यही सब तो सृष्टि कर धन्यवाद सहित विश्वासी खाई पारब बोली लेखा अछि प्रभु सृष्टि कर अनेक मिथ्या लोक मैंने एटा ए प्रकार नुहे सेटा से प्रकार नुहे बोली कहउछन्ति तीतोस 1:13 रे मध्ये गोटे पद लेखा अछि तीतोस एक 13 नहीं 15 पद सूची लोक मानक निमंते समस्त ही सूची किंतु कलुषित और अविश्वासी मानक निमंते कौन सी विषय सूची नुहे बरं सेमानंकर मन विवेक उभय ही कलुषित क्लियर लेखा अछि सूची लोक पाई किए सूची मनुष्य किए सूची नहीं मनुष्य पाप तो किए सूची जे यीशु को रक्त द्वारा क्षमा प्राप्त होईछि उद्धार प्राप्त होईछि सेही लोक पाई सूची सेही लोक पाई समस्त ही सूची किंतु जी उद्धार पाई नहीं से लोक सूची से निजे चेष्टा करुछि परिश्रम करुछि उद्धार पाइबा पाई से सूची नुहे ता पाई समस्त विषय असूची अटे कहीं से निजे विवेक रे संपूर्ण से कलुषित अटे तो निजर विवेक कलुषित हेबा द्वारा ताकू एटा सूची एटा असूची बोली लागे तेणु कलुषितर अर्थ जदि आम देखा एकाधिक मैला पदार्थ समष्टि को कलुषित बोली कहा जाए तेणु मनुष्यर विवेक रे अनेक कलुषित चिंताधारा जोटा अच्छी से कलुषित चिंताधारा द्वारा से विचार करुच्ची एटा सूची ना कि ईश्वर लोक मान समस्त सूची धन्यवाद से खाई पार जापर लोक मैंने आज पर्यंत अनेक सत्य जानी ना मरण घर को गले न गाधिकी पशि पारे ना लुगा धोबार अच्छी मु जानी ना से मैंने मोबाइल धोचंत कि नहीं टंका धोचंत कि नहीं आ गोटे संतान जन्म हेबो तांको घरे छुआछुई कर असुविधा मासिक पीरियड स्त्री मानकर समय खाइबा पीवा असुविधा गुड़ाए चिंताधारा मन धर देछि लोक माने वाक्य सत्तर सब पढ़ु नांती पुरातनर नियम केते बदलिछि सेटा जानि नांती पाउल मध्य जेतले प्रथम जोटा मना करुଥିଲେ परवर्ती समय से मना करुଛନ୍ତି ए प्रकार शिक्षा लोक स्टडी करि नांती तेणु जानि नांती जे फरकटा केमती बोली सेति पई बाइबल संपूर्ण न जानिले जने ख्रीस्टान रो परिपक्वता प्राप्त हुए नहीं ख्रीस्टान हेबाटा बड़ कथा ना पालक हेबाटा बड़ कथा ना मिशनरी हेबाटा डायरेक्ट गोटे बड़ कथा ना किंतु बाइबल रो क्रमागत शिक्षा जो डेभलप नहीं बहुत समस्या सेटा आपण कोटे ना कोटे अटकी रही पारिबे सेति पई मु आज आपण मान को कहिबा को चाहे प्रथमे आमे कलुषित विवेक उद्धार पाइबार अछि पाउल रोमी 8 पर्व रे कहउचंती 32 33 34 रे ख्रीष्टन को प्रेम हम ठारू किए विच्छिन्न करिवो ख्रीष्टन को प्रेम किए हम अलगा कला उल्लंघ ताड़ना क्लेश अभाव ते करबो कि नाही तेबे मरण घर को गली मु असुची हेली ऋतुस्राव हेथिबा जगह गली मासिक पीरियड झियर कि कोन से स्पर्श रे आसली बा तांकर खाइली असुची हेई गली छुआ जन्म होइछि तांके कुछुआ करना तापर खाइ देली मु असुची हेई गली ले ख्रीष्टन को प्रेम किए विच्छिन्न करबो कोन लाभ सब तो विच्छिन्न करूछ टिके टिके तो आपण झुंटी जाउ पड़ी जाउछन्ती आपण तेबे आपण असुची नहंती आपण को विवेक असुची नय तेणु ईश्वरंकर वाक्य मन रखंतु मनुष्य को पाप क्षमा परित्राण सेतिका का दे नहीं ता सहित मनुष्य विवेक को धौत करे परिष्कार करे से कौन सी विषय द्वारा से असुची अपवित्र अनुभव करबो नहीं ए समाकर ही पारे किंतु ईश्वर को निकट केबे असुची अपवित्र हेबे नहीं आज अनेक ख्रीष्टान ए प्रकार जीवन यापन करंती मु जानि नहीं तांकर शिक्षा कोन तांकर आलोचना वाक्य को नहीं कोन
ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରେଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ, ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୂଚି ଅସୂଚି ଏମିତି ବିଶ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ଦରକାର। ସେ ଘର ମରଣ ଘର, ଏକୋଇଶିଆ ଘର, ସେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ କୌଣସି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆରେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।